एक्चुअली मुझे तेलुगु नहीं आता, सो मैं हिंदी में बात करूंगा, सो मैं माफ़ी चाहता हूँ प्लीज़. Yes, respected MLA sir, Dr. R. Bhupati Reddy sir, and Vinay Krishna Reddy IS Garu in absentia, then Ankit Sahab in absentia, and Kiran Kumar sir, Revenu sir, Rajendra Kumar sir, and all my distinguished guests present on the dais and of the dais our team. See, basically we are here. हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि खाली साहब को थैंक यू बोलना था. हमारा यहाँ पे ऑफिस 100 साल से चल रहा है और हम लोग आज तक रेंट पे चल रहे हैं. तो जब हमको ये ख्याल आया कि स्टेट बैंक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 220 साल से है थ्रू आउट द कंट्री में, एंड हर जगह में हमारा अपना बिल्डिंग है, बट निजामाबाद में अपना बिल्डिंग नहीं है. तो हमने साहब को एक बार रिक्वेस्ट किए थे. साहब बोले आप चिंता मत करिए, हम इमीडिएटली करेंगे. सो विद इन 6 months वी गॉट दिस पार्सल ऑफ लैंड. तो खाली थैंक यू के लिए हम लोग यहाँ पे सर को थैंक यू बोलेंगे. और ज़्यादा कुछ जो रिक्वेस्ट था सर आपने सुना, यहाँ पे एक लैंड दिए सर. हमारा ऑफिस में सर अराउंड खाली मेरे ऑफिस में 70 लोग काम करते हैं, प्लस अनदर 3-4 ऑफिस हम लोग यहाँ पे लाएंगे सर. एंड आपने बहुत अच्छा काम किया, इतना बड़ा एक हमको पार्सल ऑफ लैंड मिला है सर.
एंड ओरिजिनली सर हम लोगों ने ज़्यादा लैंड के लिए प्रपोज किया था, क्योंकि स्टेट बैंक का हर जगह में ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे वारंगल में, हैदराबाद में, निजामाबाद में नहीं है। बट बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ लैंड हमको एक छोटा लैंड मिला है। बट इसमें हम लोग अभी हमारा ऑफिस बनाएंगे और एमएलए साहब को फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए। बट ये ऑफिस जो हुआ है सर, हम लोग अभी ऑलरेडी हमारा प्रपोजल जा चुका है। 29.81 करोड़ का हमारा यहाँ पे एक जो बिल्डिंग बनेगा, हम ये रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारा जो बिल्डिंग हो एक सिग्नेचर बिल्डिंग हो। सो जो सर टेम्पररी एस्टिमेट है, इट इज 29.81 करोड़ का एस्टिमेट हम भेजे हैं सर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द अप्रूवल शॉर्टली, मे बी विद इन अ मंथ अप्रूवल आ जाएगा तो हम लोग सर यहाँ पे काम स्टार्ट करके, हमारा जो टारगेट है सर, हम 1.5 साल के अंदर, एक्चुअली 1 साल का टारगेट लिए हैं, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए सर हम 18 महीने का टारगेट लिए। 18 महीने में हम चाहते हैं कि हम रुक्मिणी चैम्बर से शिफ्ट करके यहाँ पे हम ऑपरेट करें। और सर इसको छोड़ के इसके अलावा हम लोग एक ब्रांच भी सर प्लान कर रहे हैं मुकपाल में। जैसे हमारा बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बैंक का ब्रांच खोलेंगे, सो दैट यहाँ पे जो लोकल लोग जो हैं जितना रहेंगे उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा आपका, पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शंस के लिए, लोन्स के लिए। सो यहाँ पे एक ब्रांच, क्योंकि हमारा जो नियरेस्ट ब्रांच यहाँ से दूर है वो मंचिपा है, पर सिटी में है। सो यहाँ पे मुकपाल में ब्रांच नहीं है और ये एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। सो हमारा ये सर रिक्वेस्ट है कि सर आपका हमेशा जो कोऑर्डिनेशन रहा है, हमारे ऊपर जो सपोर्ट रहा है सर, इतना जल्दी आपने लैंड अलर्ट किए हैं सर, आप हम वी सीक योर ब्लेसिंग्स, काइंड ऑफ आशीर्वाद, सो दैट कि हम 18 महीने में ये बिल्डिंग में शिफ्ट करें सर। और द टाइम वी विल बी शिफ्टिंग टू दिस बिल्डिंग अगेन विल इनवाइट यू once the building is completed. Sir, thank you for all the support. We'll be definitely remembering you indebted. But of course I don't know that मैंने 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं यहाँ पे होऊंगा या नहीं होऊंगा। So जो भी होगा वो एंजॉय करेगा अपना बिल्डिंग, इतना अच्छी हवा और इतना बढ़िया परिवेश, उनका हेल्थ भी। थैंक्स टू आवर एमएलए सर टेकिंग अप अस so soon and giving an nowadays government land is a scarce commodity. So sir has taken the interest and alerted to State Bank of India sir. The entire State Bank of India family is indebted to you for this piece of land sir. So thank you sir, thank you. ఎందుకంటే మనది మోపాల్ మండల్ మారుమూల ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మారుమూల ప్రాంతానికి ఇంత పెద్ద బ్రాంచ్ని తెప్పించిందంటే మొట్టమొదట మనం ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. అదే కాకుండా ఇక్కడ ప్రపోజల్ చేసినటువంటి ఈ ఎస్బీఐ ఆ బృందానికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎందుకంటే సార్ మాకు ఇక్కడ ఈ మోపాల్ మండలం అంటే మారుమూల ప్రాంతం అంటే ఎస్టీ అన్ని గిరిజన ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మాకు మీ వల్ల మా మోపాల్ మండలాన్ని కొంచెం ఆదర్శంగా తీసుకుంటారని చెప్పేసి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు డీజీఎం గారు ఎస్బీఐ, అదేవిధంగా మా ఆర్డీఓ గారు రాజేంద్ర కుమార్ సార్ గారు, ఎండిఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, మరి వేదిక అలంకరించినట్టు మా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఉప్ప గంగారెడ్డి గారు, ఎస్బీఐ ఇంత మంచి ఆఫీస్ కావడం మొట్టమొదట నేను సంతోషపడుతున్నాను. వాస్తవం చెప్తున్నాను, నేను కాదు. అయితే మరి దీనికి ఉప్పాల్ మండలంకి రావడం అది నా భూతో నా భవిష్యత్. ఎవరు అనుకోలే ఇంత పెద్ద ఆఫీసు, ఒక ఈ దేశంలోనే ఆర్థికంగా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అంటే దేశంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి బ్యాంక్ అది ఎస్బీఐ. మరి అటువంటి బ్యాంక్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ డీజీఎం గారి ఆఫీస్, మరి ఒక దాంతోపాటు డీజీఎం గారు చెప్పారు ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ కూడా పెడతామని. మరి దానికి కూడా మనం సంతోషించాలి. డీజీఎం గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలా. దాంతోపాటు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఈ ల్యాండ్ ఇప్పించి ఎస్బీఐకి ఇక్కడ దాదాపు 2 కోట్ల వాల్యూ ఉంటుంది బహుశా ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ 1 ఎకరానికి. అటువంటి ల్యాండ్ను మరి రెవెన్యూ వాళ్ళు కూడా ఉదారతతోని ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఇవ్వడం కూడా శోచనీయం, చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అదేవిధంగా వ్యాపారస్తులకి ఎందరికో ఉపయోగపడే విధంగా ఈ బ్యాంక్ ఇక్కడ అవసరపడుతుంది. మరి నాకు తెలిసి 1980s మాకు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ నర్సింగ్పల్లిలో ఇచ్చారు, దాన్ని మంచిపాకు షిఫ్ట్ చేసినారు. రైతులకు అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎక్కడ మంచిప్ప ప్రాంత ట్రైబల్ ఏరియాకి ఆ బ్యాంక్ చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉంది. మరి అదేవిధంగా మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటా ఉన్నాం సార్, ఇది ఆ బ్యాంకును మేము మళ్ళీ నర్సింగ్పల్లికో మోపాల్కో షిఫ్ట్ చేయించడానికి చాలాసార్లు మేము విన్నపం చేసాం. ఆ బ్యాంక్ అక్కడే ఉంచుతూ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ చేయడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం.
ఎందుకంటే ఈ దారింబడ వచ్చే ప్రతి గ్రామానికి మోపాల్ మండల్ ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్ అయ్యి ఉంది. మరి ప్రతి రైతుకు, ప్రతి వ్యవసాయదారుడికి, ప్రతి ఒక వ్యాపారం చేసుకునే వ్యక్తులందరికీ కూడా ఎస్బీఐ బ్యాంకు లోన్ పరంగా కానివ్వండి, మరి సేవల పరంగా కానివ్వండి, మన అవసరాన్ని నిమిత్తం డబ్బులు దాచుకోవడానికి కూడా మరి ఆ బ్యాంక్ చాలా విషయం. మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఈ బ్యాంక్ తీసుకొచ్చినటువంటి మన ఎమ్మెల్యే గారు గొప్పతనం. మన ఎమ్మెల్యే గారు చాలా ఆలోచించి మరి మన కాన్స్టిట్యున్సీ ఆఫీస్ ఉంటే మన రూరల్ ఏరియాకి ఒక గుర్తింపు వస్తుందనే ఆలోచనతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు. వారికి మరి నేను ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. అదేవిధంగా మరి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మళ్ళీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శుభాకాంక్షలు, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ రావడానికి ముఖ్య కారణం మోపాల్ ప్రజలు, మోపాల్ లీడర్లు, వాళ్ళే మెయిన్. తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు. ఎందుకంటే నిజామాబాద్లో టౌన్లో ఎక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అన్ని కోర్టు కేసులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎన్నప్పుడు ఏ ల్యాండ్ చూసినా ఏదో ఒక లిటిగేషన్, కోర్టు కేసులు. ఇమ్మీడియట్గా నాకు మోపాల్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు మరియు లీడర్స్తో నేను కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఒక మంచి ఆఫీస్ వస్తుంది, మీరు కాన్సెంట్, జనరల్గా వాళ్ళ కాన్సెంట్ అనేది, లోకల్ పీపుల్ కాన్సెంట్ అనేది కంపల్సరీ. అడిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళందరూ కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ అయ్యారు. ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడండి సార్, మీరు ఎమ్మెల్యే గారి పర్మిషన్ ఒకసారి తీసుకుంటే మేము కూడా ఓకే అంటే ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడగానే సార్ కూడా చాలా పెద్ద మనసుతో క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా చాలా మేము ఇవన్నీ కూడా కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉండే ల్యాండ్లో అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసి దాంట్లో మన డిస్ట్రిక్ట్ ఎల్డిఎం గారు కూడా ప్రత్యేక అభినందనీయుడు. చాలా రిస్క్ తీసుకున్నాడు ఎస్బీఐ కొరకు. చాలాసార్లు మా ఆఫీస్ చుట్టూ, కలెక్టర్ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేశాడు. ఈరోజు ఇది సక్సెస్ కావడానికి ఇంతమంది కారణం మోపాల్ మండల ప్రజలు, లీడర్లు, ఎమ్మెల్యే గారు ప్లస్ ఎస్బీఐ అందరూ సహకారం వల్లనే ఇది సక్సెస్ అయింది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అడిగినప్పుడు మోపాల్ మండలం చేశారు. కాబట్టి మేము ఇది ఒక మోపాల్కి అర్బనైజేషన్కి తొలిమెట్టు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి డెఫినెట్గా మోపాల్ మండలం ఒక అర్బనైజేషన్ వైపు పరుగులు పెడతారని ఆశిస్తూ అందరికి కూడా పర్టికులర్గా ఎమ్మెల్యే గారికి, ప్రజలకు, తర్వాత ఎస్బీఐ స్టాఫ్ అందరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మన నిజామాబాద్ రూరల్లోని మోపాల మండల కేంద్రంలో మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ను ఎస్బీఐ అది కూడా మరి నిర్మించుకోవడానికి ఇక్కడ భూమి శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి మరి బ్యాంకు ఏజీఎం గారు, సాహు గారు, మరి వాళ్ళ బృందం అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికి అదేవిధంగా మరి మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారికి మండలం ఏర్పాటు చేయడంలో కూడా మోపాల గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఇక్కడ నా ప్రయత్నము, నా కృషి ఉందని. కాబట్టి అప్పుడు ఇక పేరు రాదు కానీ కొంతమంది ఏమో మొదకపల్లిలో పెట్టాలంటారు, ఇంకా కొంతమంది ఏమో మంచి కాదు ఇక్కడ మనం బోర్గాంలో పెట్టాలంటారు. సో నేను ఒక్కనే నిజంగానే కొట్లాడి ఆ రోజు మోపాల మండలం ఏర్పాటు చేసాక ఇక్కడ మోపాల మండలం మీటింగ్లో పెట్టుకొని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మోపాల మండలంకు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. మరి ఇక్కడ తప్పకుండా ఈ మండలము, ఈ గ్రామము బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, భూపాల గ్రామానికి నాకు తెలంగాణ ఉద్యమం నుండి ఇక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసాం, ఎన్నో ధర్నాలు చేసాం. తల్లి తెలంగాణ విరయం కానుండి అదొక చరిత్ర. సో ఈ గ్రామాన్ని, ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి నాకు ఎప్పటి నుండో నిజంగానే ఒక అంటే అభిమానం ఈ ప్రాంతం అంటే. కాబట్టి ఇవాళ మనకు అనుకునే అవకాశం నిజంగా మోపాల్ మండలం వాళ్ళు, మోపాల్ ముఖ్యంగా మోపాల్ గ్రామస్తులు ఇక్కడ మండలం ఏర్పాటు కావడము, తర్వాత ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ ఇది. ఎస్బీఐ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, అది మనకు భారతదేశానికి సంబంధించిన బ్యాంకులన్నిటికీ గుండెకాయ లాంటిది. 120 సంవత్సరాల బ్యాంకు, ఇది అంత పెద్ద బ్యాంకు. ఇవాళ మనం వ్యవసాయదారులకు కానీ ఏదైనా
ఆర్బీఐ తర్వాత అసలు ఇక ప్రధాన బ్యాంకు పాత్ర పోషించేది ఎస్బీఐ. అది అలాంటిది మన డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ ఒక 5 అంతస్తులతోని. మరి ఇక్కడ ఏజెం గారు అంటా ఉన్నారు ఒక సిగ్నేచర్ బిల్డింగ్ వస్తుందని. సిగ్నేచర్ బిల్డింగ్ అంటే ఇలాంటి బిల్డింగ్ ఎక్కడ ఉండాలన్నట్టు, అంటే ఒక యూనిక్ ఆర్కిటెక్చర్తో వస్తుంది. మరి అది మన ప్రాంతంలో రావడం, అది కూడా మరి దగ్గర ప్రిమిటివ్ ఎస్టిమేషన్సే మనకు 30 కోట్ల ప్రాజెక్టు. ఇవాళ 30 కోట్ల ప్రాజెక్టు మన ప్రాంతానికి రావడము మరి చాలా శుభదాయకము. మీరు అందరు కూడా సహకరించి దీనికి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మన గ్రామస్తులు అందరూ కూడా సహకరించి మీకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అయితే ఈ బ్యాంక్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఇంకా ట్రైనింగ్ కాబట్టి చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు, లోనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ప్రతి బ్యాంక్ యొక్క అంటే లావాదేవీలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుండే జరుగుతాయి మెయిన్. కాబట్టి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఒక కార్పొరేట్ సంస్థ కాబట్టి వీళ్ళు మరి కార్పొరేట్ కింద మరి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ కాబట్టి ఈ ప్రాంతానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానీ మరి బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఆర్థిక సహాయం కూడా మనకు అందిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు ప్రతి కార్పొరేట్ వ్యవస్థ చాలా బిజినెస్ జరిగే ఏరియాలో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కొంచెం ఫండ్ కేటాయిస్తారంట, దాన్ని సిఎస్ఆర్ అంట. ఆ సిఎస్ఆర్ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో ఏదో అవసరం ఉంటే అది కొంతవరకు చేస్తామని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది మనకే. మరి దానివల్ల గవర్నమెంట్ మరి ఇక్కడ మన లోకల్ వాళ్ళు కూడా మేము మీకు అందరు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి ఏంటంటే ఐ డోంట్ ఆస్క్ ద క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ టు బి హియర్, అంటే ఇట్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు ద యువర్ ప్రొసీజర్. బట్ ఇక ఈడ లోకల్ వాళ్ళు స్పెషల్లీ 4th క్లాస్ క్లీనింగ్ కానీ వాచ్మెన్స్ కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ లోకల్లీ చాలా నామినేటెడ్ మా ప్రాంతం వాళ్ళకు ఇక్కడ మన వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఇక్కడ వాచ్మెన్లు కానీ లేకుంటే ఇవి ఉంటాయి కదా 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకా క్లీనింగ్ కానీ ఇంకా అదంతా కూడా అటెండర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా లోకల్ వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్తా ఉన్నాం. మన వాళ్ళకి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ కూడా మనకు కొత్త బ్రాంచ్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు మంచిపా బ్రాంచ్ ఎత్తేస్తామన్నారు. అప్పుడు ఆ ఊరు మునిగిపోతుంది, మరి ఆడ బ్రాంచ్ ఎందుకని ఆ బ్రాంచ్ని కూడా మనం కాపాడిన మంచిగా గ్రామస్తులకు తెలుసు. నేను స్వంతగా కొన్ని డబ్బులు మళ్ళీ నా ఫండ్కి వెళ్ళి కొన్ని ఇచ్చినాము. పాపం గ్రామస్తులు కొంచెం కలుపుకొని ఇలా మనకు బిల్డింగ్ కావాలంటే బిల్డింగ్ కూడా కొత్తది కట్టుకొని అక్కడ బ్రాంచ్ అక్కడనే రిటైన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకు మోపాల్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఇంకో బ్రాంచ్ వస్తుంది. ఇలా ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. సో దీన్ని మనము వాడుకోవాలి. మీరు అందరు కూడా అంటే వసతులు వస్తున్నాయి, మీకు బ్యాంక్ ఫెసిలిటీ వస్తుంది, మీరు డిపాజిట్స్ ఇవ్వండి, మీకు లోన్స్ తీసుకోండి. సో ఐ థింక్ అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఏరియాస్. సో డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ బిజినెస్ ఇన్ ద లోకల్ బ్రాంచ్ ఆల్సో. సో ఐల్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు యూజ్ దట్ బ్రాంచ్ సర్వీసెస్. సో ఇట్లా మనం వాడుకుందాం. సో ఇది చాలా మంచిది. దీని పక్కనే ఇంకా ఇప్పుడు ఆడివారు చెప్తాను, ఇక్కడ మనకు ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది, అది మనకు మండల్ రీసోర్స్ ఆఫీసర్ కూడా మనము మండల్ రీసోర్స్ ఆఫీసర్ అంటే మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఒక బిల్డింగ్ వస్తుంది 40 లక్షలతో. అది కాకుండా మండల్ కాంప్లెక్స్ కూడా ల్యాండ్ ఇక్కడనే ప్రపోజ్ చేశాను. ఒక ఎకరం ఉంటుందండి, ఎకరం పైన ఒక 5 గుంటలు ఏదో ఉంటుంది. ఎకరం ఉంటుంది. ఈయనే మండల ఆఫీసు, ఇక్కడనే ఎంపీడీఓ ఆఫీసు, ఇక్కడనే రెవెన్యూ ఆఫీసు, వీళ్ళది ఇక్కడనే పోలీస్ స్టేషన్ కానీ ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ వచ్చే అవకాశం. అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనకు తెలిసి ఇప్పుడు భూపాల చౌరస్తా ఇట్లా మొత్తం 4 రోడ్ల అయిపోతుంది. అది మొత్తం సెంట్రల్ లైటింగ్. మరి కొత్తగా ఏర్పడిన మండలం ఇంకిది. ఇప్పుడు లాంటి పాత మండలాలు లేవు ఇవన్నీ. సో ఇలా నేను చెప్పడం కాదు, నేను వచ్చిన 18 నెలల్లో మన మోపాల అంటే ఈ మోపాల ప్రాంతాన్ని ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. తర్వాత ఇప్పుడు మంచిపా ప్రాంతంలో కూడా గ్రామాలు కూడా ఏం డోకా లేకుండా మనం పాత మోడల్లోనే ప్రాజెక్ట్ కట్టాలని గవర్నమెంట్ కూడా డిసిషన్ తీసుకుంది. ఒక జియో ఒకటే వచ్చేది ఉంది, ఇంకా మినిట్స్ అంతా కూడా ప్రాసెస్ అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ రూపుదిద్దుకొని మరి మీకు అందరు కూడా మనకి ఈ ప్రాంతానికి అభివృద్ధికి మనము ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని స్వాగతిస్తాం. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ తర్వాత ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కానీ తర్వాత ఫర్దర్ బిజినెస్లో కూడా మన ప్రాంతం వాళ్ళందరూ కూడా మీరు కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేశారు, నాట్ ఆర్డర్, రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఒక విన్నపం ఏంటంటే అండి, ఈ గ్రామం చాలా వెనుకబడి ఉంది, దీనివల్ల మీ ఎస్బీఐ బిల్డింగ్ కడితే ఈ గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతుందా అని అడిగారు. ఫస్ట్ మీరు దీనికి చాలా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి అత్యుత్తమ చదువుకున్న వ్యక్తి ఎమ్మెల్యేగా అయితే వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటనేది ఈ ఒక్క విషయం బట్టి మీరు అందరూ గ్రహించగలరు. ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నందుకు మీ అందరికీ మనసు ఒక బ్యాంక్ వస్తే వచ్చే ఉపయోగం ఏంటనేది అది వచ్చిన తర్వాతే తెలుస్తుంది. మంచిప్పులో ఒక బ్రాంచ్ ఆగకుండా కొత్త బిల్డింగ్ కట్టి ఇచ్చారంటే ఆయనకి తెలుసు ఒక బ్యాంక్ ఉంటే దాని అభివృద్ధి శాతం ఎంత ఉంటుంది ఆర్థికంగా. నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇవాళ మోపాల మండల కేంద్రంలో
మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందినటువంటి జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ కొరకు ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ కొరకు ఇక్కడ భూమి అంటే శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది చాలా పెద్ద బ్రాంచ్, మొత్తము అన్ని రంగాలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్బీఐ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుండి జరుగుతాయి. ఇది దగ్గర దగ్గర ఒక 5 అంతస్తులతోని మరి 30 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించబడుతున్నటువంటి ఈ బిల్డింగ్ ఇవాళ మోపాల మండల హెడ్ క్వార్టర్లో నిర్మించుకోవడం చాలా సంతోషకరం. మరి ఎస్బీఐ వారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు మేము కూడా మరి ప్రభుత్వ భూమి వాళ్ళకు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి మరి వాళ్ళకి ఇప్పించడం జరిగింది. దీనివల్ల ఈ ప్రాంతానికి మరి అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు పోతుందని చెప్పి ఇక్కడ ఇంకో కొత్త బ్రాంచ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు స్థానికంగా. తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళకి బిజినెస్ డెవలప్ కాకుండా మన స్థానిక ప్రజలందరూ కూడా అన్ని రంగాలలో ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ కార్పొరేట్ అంటే సిఎస్ఆర్ అంటారు, సిఎస్ఆర్ ఫండ్ కూడా ఈ ప్రాంతానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలనే కార్పొరేషన్ అదే ఈ కార్పొరేట్ సోషల్ ఫండ్ అంటారు, కార్పస్ ఫండ్. సో దాన్ని ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వాడతామని చెప్పారు. సో దీనివల్ల ఈ ప్రాంతం ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతుందని చెప్పి భావిస్తూ ఈ మోపాల మండల ప్రజలకు మోపాల గ్రామ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు. ऑफिस यहाँ पे सो हम यहाँ से पूरा 8 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं और हमारा जो ऑफिस था वो रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा था. अभी हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए थे एक लैंड के लिए और आवर न्यू ऑफिस. तो गवर्नमेंट हमको एक नया लैंड दिए हैं मोपाल विलेज में. सो हम लोग यहाँ पे एक नया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाएंगे और एक ब्रांच का भी हम प्लान कर रहे हैं. हम लोग 1 साल से 1.5 साल के अंदर हम लोग ये बिल्डिंग को कंप्लीट करके यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए प्लानिंग है. सो हम यहाँ के लोकल एमएलए साहब को थैंक यू बोलते हैं कि साहब ने थोड़ा इंटरेस्ट लेकर हमको एक लैंड अलर्ट किए हैं. सो लैंड हमारे नाम पे आ गया है ऑलरेडी. सो हम यहाँ पे एक नया बिल्डिंग करने जा रहे हैं 1.5 साल के अंदर. ఈరోజు ఇక్కడ మన నిజామాబాద్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఒక కొత్త నూతన భవనానికి ఇక్కడ శంకుస్థాపన జరిగింది. సో నిజామాబాద్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ ఏంటంటే 8 జిల్లాలకు సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన డీజీఎం విజయ్ కుమార్ సావు గారు చాలా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ అథారిటీతో డిస్కస్ చేసి మనకి ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి ఆ ల్యాండ్లో మనకి కొత్త అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్. సో ఇక్కడ విలేజ్ ప్రజల యొక్క రిక్వెస్ట్ ఉంది. సో కొత్త బ్రాంచ్ని కూడా ఇక్కడ దానికి మా డీజీఎం గారు అనౌన్స్ చేశారు. అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ కాబట్టి మిగతా ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ కూడా ఇక్కడికి రావడానికి స్కోప్ ఉంది. సో దీనికి సహకరించిన మన ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారికి, అలాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్ అండ్ తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మిగతా వాళ్ళందరికీ అండ్ మొప్పాల ప్రజలకు కూడా చాలా బ్రాంచ్ లేదు. సో చాలామంది రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తున్నారు. సో వచ్చినటువంటి అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు అలాగే ధన్యవాదాలు. అలాగే మా ఇప్పుడు మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ రీజనల్ మేనేజర్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ వచ్చి దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.